Good afternoon, students. I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy. In our previous lecture, we are studied the ratio analysis, advantages, objectives, and limitations of ratio analysis. In our previous lecture, we say that we are start a new content of this unit, that is tools and techniques of ratio analysis. But we are not start the tools and techniques of ratio analysis. In today's lecture we are cover some points which is included in ratio analysis, that is types of ratio, important terms of financial statement analysis. Here ratio analysis, in previous lecture we understand the meaning of ratio analysis. Ratio analysis means gaining the insight of the company's information about the liquidity, operational efficiency, and profitability position by studying the firm's financial statement such as profit and loss account and balance sheet. It is known as a ratio. रेशो ॲनालिसिस म्हणजे काय, तर रेशो ॲनालिसिस म्हणजे कंपनीची ऑपरेशनल इफिशियन्सी असेल, परफॉर्मन्स असेल, त्याचबरोबर कंपनीची लिक्विडिटी पोझिशन असेल, प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन असेल, याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं किंवा मिळवणं कशाद्वारे, तर रेशो ॲनालिसिसद्वारे. कोठून मिळवणं, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल किंवा बॅलन्स शीट असेल, या दोन्हींच्या इन्फॉर्मेशनवरून आपण काय करत असतो, रेशो काढत असतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला कंपनीचे ऑपरेशनल इफिशियन्सी म्हणजेच परफॉर्मन्स असेल, कंपनीची लिक्विडिटी पोझिशन असेल किंवा कंपनीची प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन असेल, हे काय होत असतं, समजत असतं. हिअर वी डिस्कस द types of ratio, that is called classification of ratios. Classification of ratios is done in two ways, according to nature of items, and second according to purpose or function. First, according to nature of items, it includes the following. First, according to the nature of item, first point, balance sheet ratio. Balance sheet ratio shows the relationship between two items or groups of items in the balance sheet. For example, relationship between current assets and current liabilities. बॅलन्स शीट रेशो कशासाठी काढला जातो, तर बॅलन्स शीट रेशो हा दोन गोष्टी किंवा दोन ग्रुपमधलं काय करत असतो, रिलेशनशिप शो करत असतो, दाखवत असतो. मी इथं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, रिलेशनशिप बिटवीन करंट ॲसेट्स अँड करंट लायबिलिटी. या दोन्हींमधलं काय करत असतो, तर रिलेशनशिप एक्सप्रेस करत असतो. यासाठी बॅलन्स शीटवरून आपण लिक्विडिटी रेशो याला थोडक्यात म्हटलं जाईल किंवा करंट ॲसेट रेशो याला म्हटलं जाईल, की जो आपण कॅल्क्युलेट करतो करंट ॲसेट्स डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटी. यातून आपल्याला कंपनीची रिलेशनशिप समजतं, करंट ॲसेट्स किती आणि करंट लायबिलिटीज किती. सेकंड आहे रेव्हेन्यू स्टेटमेंट और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट रेशो. The ratio disclosing the relationship between two items or groups of items in the profit and loss account, that is relationship between sales and gross profit or net profit. Revenue statement shows the relationship between the two items or group of items in a financial statements, that is the relationship between sales and gross profit. If your sales is high, then your gross profit is also high, as well as if your net profit is high, if your sales is high, then your net profit is also high. Second, interstatement or composite ratio. It means that the relationship between profit and loss accounts items and balance sheet items. Let's see
the ratios indicating the relationship of certain items in the balance sheet with some figures in revenue statements, that is net profit and capital or sale and fixed assets etc. इंटरस्टेटमेंट म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधल्या रकमेवरून आणि बॅलन्स शीटच्या काही रकमेवरून आपण काय करत असतो, रेशो कॅल्क्युलेट करून त्याच्यानुसार आपण त्याची काय करत असतो, ॲनालिसिस करत असतो. तर यामध्ये आपल्याला एक एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलेलं आहे की नेट प्रॉफिट आणि कॅपिटल याच्यावरून काय करू शकतो, तर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की जेवढं ओनरनं कॅपिटल त्यामध्ये गुंतवलेलं आहे तर त्याच्या कॅपिटलवरती किती त्याला रिटर्न अर्निंग्ज मिळत आहे हे रिलेशन कशावरून काढू शकतो, तर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स and capital invested in the business by the shareholders. These are the relationship between profit and capital. Profit is calculated in profit and loss account, while we write the capital of owner in in balance sheet of liability sides. These are the interstatement or composite ratio. Same as it is sales to fixed assets. Relationship between sales is a item related to trading account and fixed assets is the item or group related with the balance sheet. So it is called interstatement or composite ratio. Second, functional classification. First, according to functional classification, there are some ratios are calculated on the basis of functions of the firm or functions of the business. Here, first point, liquidity ratio. These ratios measures the liquidity position of the enterprises, that is whether the current assets are sufficient to pay off current liabilities as and when they mature. Thus, this ratio indicates short-term solvency of the business. Liquidity ratio shows the liquidity position of the business, and it also shows the whether the current asset is sufficient to pay off the current liabilities or not when they are mature. This ratio is indicate the solvency position of the firm. म्हणजे लिक्विडिटी रेशो हा कशासाठी कॅल्क्युलेट केला जातो, तर लिक्विडिटी रेशो हा कॅल्क्युलेट करण्यामागचा जो काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे फर्मचा तो म्हणजे शॉर्ट टर्म सॉल्वन्सी बिझनेसची जी आहे, म्हणजे ज्या काही लायबिलिटी असतील 12 मंथ्समध्ये आपण त्या पेड करणार आहे किंवा 12 मंथच्या आत त्या आपल्याला पेड कराव्या लागतात, त्यांना इथं आपण काय करतो, कन्सिडर करतो लिक्विडिटी रेशोमध्ये. आणि करंट ॲसेट्स ज्या की आपल्याला 12 महिन्याच्या आतमध्ये पैसे येणार असतात, मग त्यामध्ये डेटर्स असतील, बिल्स रिसिवेबल असेल, हे पैसे येणार. मग याच्यावरून आपल्याला काय कळतं, तर ज्या करंट ॲसेट्स आहेत त्या सफिशियंट आहेत का करंट लायबिलिटी पेड करण्यासाठी, हे या रेशोतून आपल्याला काय होत असतं, समजत असतं. किंवा आपण यानुसार आपण काय करत असतो, कॅल्क्युलेट करत असतो. या रेशोमध्ये सॉल्वन्सी, शॉर्ट टर्म सॉल्वन्सी पोझिशन जी काय बिझनेसची ती फाइंड आउट करत असतो. करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटीज किती आहेत. मग इथं स्टँडर्ड ठरलेलं आहे की 2 करंट ॲसेट्स असल्या पाहिजेत एका लायबिलिटी भागवण्यासाठी. त्यावेळेसच आपल्या बिझनेसचा किंवा त्याच वेळी आपल्या बिझनेसची सॉल्वन्सी पोझिशन ही स्ट्रॉंग आहे असं काय केलं जातं, समजलं जातं. सेकंड आहे लेव्हरेज रेशो. दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेटिव्ह यूज ऑफ डेप्ट अँड इक्विटी in financing the assets of the firm. The extent to which the practice of trading on equity can be carried on safely can be known through these ratio. म्हणजे आता यामध्ये सांगितलेलं आहे लिव्हरेज रेशो. लिव्हरेज म्हणजे काय, तर आपल्या बिझनेसमध्ये किंवा फर्ममध्ये किंवा कंपनीमध्ये डेप्ट कॅपिटल आणि स्वतःचं ओन्ड कॅपिटल किती आहे आणि त्याच्यातून आपण कोणकोणत्या ॲसेट्स फर्मसाठी घेतलेले आहेत, म्हणजे हाऊ मच लिव्हरेज इज यूज्ड इन द बिझनेस आर फाइंड आउट बाय लिव्हरेज रेशो.
The extent to which the practice of trading on equity can be carried on safely, म्हणजे यामध्ये जे काही आपल्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ट्रेडिंग ऑन इक्विटीच्या त्या सेफली बिझनेसमध्ये होत आहेत का, हे एक या लिव्हरेज रेशोवरून कळत असतं. यासाठी लिव्हरेज रेशो आपण काय करत असतो, कॅल्क्युलेट करत असतो. थर्ड, ॲक्टिव्हिटी रेशो. धिस रेशो मेजर्स द इफिशियन्सी इन employment of fund in the business operation. They reflect the company's level of activities in relation to its turnover. Activity ratio means the efficiency of the employment in the business or of the employment of fund in the business operations. They reflect the company's level of activities in relation to its turnover. म्हणजे ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, किती फंड यामध्ये आपण इन्व्हेस्ट केलेला आहे आणि त्या प्रमाणात तुमचं प्रोडक्शन होत आहे का, किंवा त्या प्रमाणात तुमचं प्रोडक्शन होऊन सेल्स होत आहे का, हे फाइंड आउट या ॲक्टिव्हिटी रेशोनं काय केलं जातं, फाइंड आउट केलं जातं. की टर्नओव्हर, त्यालाच सेल्स आपण म्हणतो, की सेल्स होते का हे बघण्याचं काम या ॲक्टिव्हिटी रेशोमधून आपण काय करत असतो, तर समजून घेत असतो. Fourth point, profitability ratio. This ratio measures overall performance and profit earning capacity of the business. They reveal the total effect of the business transactions on the basis of profit position of the enterprises. Profitability ratio shows the profitability position of the business by calculating some ratios of the uh, firm, like gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, and according to these they reveal the total effect of the business transactions on the net profit position of the enterprises. प्रॉफिटॅबिलिटी रेशो हा कशासाठी कॅल्क्युलेट केला जातो, तर आपल्या बिझनेसचा ओव्हरऑल परफॉर्मन्स आणि अर्निंग कॅपॅसिटी काय आहे हे आपल्याला माहीत होण्यासाठी प्रॉफिटॅबिलिटी रेशो काय केला जातो, कॅल्क्युलेट केला जातो. प्रॉफिटॅबिलिटी रेशो आपल्याला काय दाखवत असतो, तर बिझनेस ट्रान्झॅक्शन, कोणकोणते बिझनेस ट्रान्झॅक्शन हे आपल्या प्रॉफिट पोझिशनवरती काय केलेले आहेत, इफेक्ट झालेला आहे, हे यामध्ये आपल्याला काय होत असतं, तर समजत असतं. यासाठी प्रॉफिटॅबिलिटी रेशो आपण यामध्ये कॅल्क्युलेट करत असतो. नेक्स्ट, इम्पॉर्टंट टर्म्स in ratio analysis or financial statement analysis. While calculating the ratio analysis, we should remember some important terms about the ratio analysis. Here, first point, capital employed. Capital employed means the total amount invested by the owners in the business organization is called capital employed. म्हणजे बिझनेसमध्ये एकूण किती कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलेलं आहे किंवा किती कॅपिटल आहे त्याला म्हटलं जातं कॅपिटल एम्प्लॉयड. हाव वी कॅल्क्युलेट द कॅपिटल एम्प्लॉयड? वी कॅल्क्युलेट द कॅपिटल एम्प्लॉयड बाय 4 steps. First, capital employed is equal to sum total of all assets, that is fixed assets and current assets, excluding profit and loss account, debit balance, preliminary expenses, brokerage, underwriting commissions, discount on debentures or shares, etc. We collectively called it is as a fictitious assets. So while calculating the capital employed, you should have to only take into consideration the total assets of the firm excluding the fictitious assets. We got the capital employed of the business. म्हणजे कॅपिटल एम्प्लॉयड कॅल्क्युलेट करत असताना जी काय आपली टोटल ॲसेट्स असेल, टोटल ॲसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड ॲसेट्स प्लस करंट ॲसेट्स. फिक्स्ड ॲसेट्स असतील त्याचबरोबर करंट ॲसेट्स असतील, या दोन्हींची बेरीज मायनस फिक्टिशियस ॲसेट्स, किंवा यामध्ये फिक्टिशियस ॲसेट्स आपण कन्सिडर करणार नाही. फिक्टिशियस ॲसेट्स म्हणजे काय, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, डेबिट बॅलन्स म्हणजे गेल्या वर्षी बिझनेस फर्मला झालेला लॉस हा ॲसेट साईडच्या
ॲसेट साईडला, बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला आपण ट्रान्सफर करत असतो, मग तो प्रॉफिट इथं कन्सिडर होणार नाही. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असतील. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलं होतं की दोज एक्सपेन्सेस विच आर those expenses which are incurred at the time of establishment of a business or firm, it's called a preliminary expenses. ते प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेससुद्धा इथं आपण कन्सिडर करणार नाही. ब्रोकरेज असेल, अंडररायटिंग कमिशन असेल, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर असेल किंवा शेअर्स असतील, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स असतील, तर या गोष्टी फिक्टिशियस ॲसेट्समध्ये कन्सिडर केल्या जातात. तर या गोष्टी इथं आपण विचारात घेणार नाहीत कधी, तर कॅपिटल एम्प्लॉईड कॅल्क्युलेट करत असताना. हा झाला फर्स्ट पॉईंट कॅपिटल एम्प्लॉईडमध्ये, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कॅपिटल एम्प्लॉईड. सेकंड स्टेप, कॅपिटल एम्प्लॉईड इज इक्वल टू शेअर कॅपिटल प्लस रिझर्व अँड सरप्लस प्लस लॉंग टर्म अँड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू कॅपिटल एम्प्लॉईड. म्हणजे शेअर कॅपिटल एम्प्लॉईड कॅल्क्युलेट करण्याची दुसरी पद्धत किंवा दुसरी स्टेप म्हणजे कॅपिटल एम्प्लॉईड इज इक्वल टू शेअर कॅपिटल प्लस जो काय आपल्याकडे रिझर्व आणि सरप्लस असेल तो, प्लस आपल्याकडं किंवा आपण जे काही लोन घेतलं असेल, मग ते लाँग टर्म असो किंवा शॉर्ट टर्म असो, ते त्याचबरोबर शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म लायबिलिटीजसुद्धा इथं कन्सिडर केल्या जातात. ज्या काही लायबिलिटी असतील त्या, या सगळ्यांची एकत्रित बेरीज जी येईल त्याला आपण काय म्हणत असतो, कॅपिटल एम्प्लॉईड हे कन्सिडर करत असतो. थर्ड स्टेप, कॅपिटल एम्प्लॉईड इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फिक्स्ड ॲसेट्स ओनली. बघा, पहिल्या पॉईंटमध्ये आपल्याला कॅपिटल एम्प्लॉईड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सांगितलं आहे टोटल ॲसेट्स. टोटल ॲसेट्स म्हणजे काय, तर फिक्स्ड प्लस करंट. आता इथं कॅपिटल एम्प्लॉईड काढण्याची तिसरी मेथड जी आहे ती कशी आहे, तर फक्त ओनली फिक्स्ड ॲसेट शुड बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन ॲज अ कॅपिटल एम्प्लॉईड. म्हणजे तुम्ही जे काही कॅपिटल कलेक्ट केलं असेल, तर आपण यामध्ये डेफिनेशन पाहिली की कॅपिटल एम्प्लॉईड किंवा जे काही कॅपिटल असेल ते कॅपिटल कशामध्ये इन्व्हेस्ट केलं जाईल, तर फिक्स्ड ॲसेट्समध्ये काय केलं जाईल, इन्व्हेस्ट केलं जाईल. म्हणून इथं फक्त फिक्स्ड ॲसेट्सला कॅपिटल एम्प्लॉईड म्हणून तुम्ही कन्सिडर करू शकता. ज्या काही फर्मच्या फिक्स्ड ॲसेट्स असतील त्या फिक्स्ड ॲसेट्सची फक्त फिक्स्ड ॲसेट्सची बेरीज म्हणजे तुमचं काय असणार आहे, कॅपिटल एम्प्लॉईड असणार आहे. फोर्थ आहे कॅपिटल एम्प्लॉईड कॅल्क्युलेटेड बाय फोर्थ मेथड. Capital employed is equal to sum total of long-term fund, that is share capital, reserve and surplus plus long-term loan. Only long-term funds should be taken into consideration while calculating the capital employed. That is share capital plus reserve and surplus plus long-term loan. म्हणजे कॅपिटल एम्प्लॉईड कॅल्क्युलेट करत असताना तुम्ही फक्त लाँग टर्म फंड्स जरी कन्सिडर केले तरी तुम्हाला कॅपिटल एम्प्लॉईड इझिली कॅल्क्युलेट करता येणार आहे. मग यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतील, शेअर कॅपिटल असेल, त्याचबरोबर रिझर्व अँड सरप्लस असेल, प्लस लाँग टर्म लोन असेल, मग लाँग टर्म डिबेंचर्स असतील, लाँग टर्म लोन तुम्ही बँकेतून घेतलं असेल, तर या सर्वांची बेरीज म्हणजे तुमचं काय असणार आहे, कॅपिटल एम्प्लॉईड असणार आहे. Second point, operating profit. Operating profit means gross profit less operating expenses. In other words, it means profit before interest and tax. Similarly, non-trading income such as interest on government securities, amount received or profit earned on sale of fixed assets, etc. are to be excluded. Non-trading losses and expenses such as loss on sale of fixed assets, loss on account of fire, etc. are also to be excluded. Operating profit means gross profit less operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे जे बिझनेसशी रिलेटेड असणारे खर्च, दैनंदिन दिवसाचे जे काही खर्च असतील त्यालाच आपण काय म्हणतो, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस.
ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस जे काय असतील ते ग्रॉस प्रॉफिटमधून वजा केल्यानंतर जो काय प्रॉफिट मिळतो तो असतो आपला ऑपरेटिंग प्रॉफिट. परंतु कसा, तर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स, कारण आपण त्याच्यावरती इंटरेस्ट आणि टॅक्स द्यायचं राहिलेलं असतं. ज्यावेळेस आपण इंटरेस्ट देतो त्यानंतर आपल्याला मिळतो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट नंतर आपण टॅक्स पेड केल्यानंतर आपल्याला जो काही अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट मिळतो तो असतो आपला नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स अँड इंटरेस्ट. तर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर ग्रॉस प्रॉफिट मायनस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस मीन्स दोज एक्सपेन्सेस विच आर इन्कर्ड ड्युरिंग द डेली बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. जो खर्च दैनंदिन आहे, दिवसाचा आहे बिझनेसचा किंवा वर्किंग डेजमध्ये जो काही खर्च इन्कर्ड होईल त्याला आपण ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस म्हणतो. आणि ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला असतात. ते आपण काय करतो, ग्रॉस प्रॉफिटमधून मायनस केले की आपल्याला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिळतो. त्याचबरोबर इथं कोणकोणते इन्कमसुद्धा कन्सिडर करायचा नाही, तर दोज इन्कम विच आर नॉट रिलेटेड टू बिझनेस आर excluded from operating income, such as government securities, interest on government securities, amount received or profit earned on sale of fixed assets. एखादी ॲसेट्स विकली असेल तर त्यातून मिळालेला प्रॉफिट असेल तो सुद्धा इथं कन्सिडर केला जाणार नाही. त्याचबरोबर नॉन ट्रेडिंग लॉसेस असतील, मग लॉसेसमध्ये जे म्हणजे आपण एखादी ॲसेट विकली आणि लॉस झाला तो सुद्धा इथं एक्सपेन्सेस म्हणून कन्सिडर केला जाणार नाही. त्याला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असं आपण कन्सिडर करतो. त्याचबरोबर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर, मग आपल्या फर्ममध्ये किंवा बिझनेसमध्ये आग लागून काही लॉस झाला असेल, इट शुड ॲल्सो एक्सक्लुडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. थर्ड आहे करंट ॲसेट्स. करंट ॲसेट्स मीन्स these assets includes those assets which will either be based up on converted into cash within 12 months or normal operating cycle of the business. They include cash and bank balance, marketable securities, other short-term highly quality investments, bills receivable, prepaid expenses, advance payment of tax, work in progress, sundry debtors and inventories, that is stock, etc. करंट ॲसेट म्हणजे ज्या ॲसेट्स 12 मंथच्या आधी आपण कशात कन्वर्ट करू शकतो, तर कॅशमध्ये. इन द फॉर्म ऑफ कॅश वी आर इमिडिएटली कन्वर्ट these assets into cash within the 12 months are considered as current assets. इट इन्क्ल्यूड्स कॅश असेल, जी कॅश अवेलेबल फर्मपाशी असेल, किंवा फर्म बिझनेसचा काही बँक बॅलन्स असेल तर तो सुद्धा करंट ॲसेटमध्ये कन्सिडर केला जातो. मार्केटेबल सिक्युरिटीज असतील, त्याचबरोबर अदर शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट असेल, बिल्स रिसिवेबल, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सन्ड्री डेटर्स अँड स्टॉक आर कन्सिडर्ड ॲज current assets. Fourth point, current liabilities. These are the liabilities to be paid within 12 months from the date of the balance sheet. On the basis of this concept, the debentures, the preference shares and the installment of long-term loan which are repayable during the 12 months are included. Current liabilities included in current liabilities. Here some spelling mistake are there. uh, Included in current liabilities, but the concept of current liabilities has now been changed. The mere fact that the liability is to be discharged within the period of 12 months does not make it a current liability unless it is payable out of existing current assets or by creation of current liability. For example, if the preference shares are to be redeemed out of the proceeding of fresh issue of shares, they cannot be considered as current liability.
करंट लायबिलिटी म्हणजे काय, तर करंट लायबिलिटी म्हणजे जे लायबिलिटी आपल्याला 12 मंथमध्ये किंवा 1 वर्षाच्या आतमध्ये पेड करायचे आहे, अशा लायबिलिटींना करंट लायबिलिटी इथं कन्सिडर केलं जातं. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की डिबेंचर्स असतील, प्रेफरन्स शेअर्स असतील किंवा त्यांचं पेमेंटचं रिपेमेंटचं इन्स्टॉलमेंट असेल, ते आपण 12 मंथमध्ये काय करत असतो, पेड करत असतो. म्हणून त्यांनासुद्धा आपण इथं काय करत असतो, तर करंट लायबिलिटीमध्ये कन्सिडर करत असतो. त्याचबरोबर करंट लायबिलिटीचे आत्ताची डेफिनेशन किंवा न्यू रूलप्रमाणे काय झालेलं आहे, चेंजेस झालेला आहे. त्यामध्ये सांगितलेलं आहे की करंट लायबिलिटी म्हणजे काय, तर ज्या लायबिलिटी 12 महिन्याच्या आतमध्ये आपण सेट ऑफ करत असतो त्यांना लायबिलिटी म्हणता येणार नाही, असं एक तिथं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर पुढे सांगितले की ज्या लायबिलिटी आपल्या आहेत त्या लायबिलिटी, फॉर एक्झाम्पल आपण काय केलेलं आहे, तर प्रेफरन्स शेअर्स रिडीम केले, कॅन्सल केले आणि त्यांना फ्रेश इश्यू केले, इक्विटी शेअर्स असतील किंवा अदर शेअर्स असतील, तर ते इथं काय केलं जाईल, तर कन्सिडर केलं जाईल, ते इथं लायबिलिटी म्हणून कन्सिडर होणार नाहीत. प्रेफरन्स शेअर्स आपण पाहिलं की प्रेफरन्स शेअर्स ही करंट लायबिलिटी आहे, परंतु जर प्रेफरन्स शेअर रिडीम करून त्यांना फ्रेश इश्यू केले असतील शेअर्स, तर ते इथं करंट लायबिलिटीमध्ये कन्सिडर होणार नाहीत. मग करंट लायबिलिटीमध्ये काय काय इन्क्ल्यूड आहे, तर करंट लायबिलिटीज इन्क्ल्यूड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, शॉर्ट टर्म बॉरोविंग्स, proposed dividend, unclaimed dividend, provision for taxation, etc. are called current liabilities. Next, fifth, liquid assets or quick assets. Here, liquid assets or quick assets is calculated by current assets minus stock and prepaid expenses. Those assets which are converted into cash immediately are called liquid assets. 6. Liquid liabilities. Current liabilities minus bank overdraft and accrual expenses. Here accrual expenses means outstanding expenses. Here outstanding or accrual expenses means those expenses which are incurred in last year but paid in next year are called outstanding expenses. 7. Equity net worth or proprietors or shareholders fund is equal to or by calculated. आता इथं बघा, इक्विटी किंवा नेटवर्थ और प्रोप्रायटर्स और शेअरहोल्डर्स फंड कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट इथं आहे. ज्यावेळेस आपण रेशो कॅल्क्युलेट करू त्यावेळेस काही रेशो आपल्याला काय करावे लागतात, तर प्रोप्रायटर किंवा शेअरहोल्डर्स फंडचा कॅल्क्युलेट करावा लागतो. मग यामध्ये हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की इक्विटी, त्याचबरोबर इक्विटीलाच काय म्हटलं जातं, नेटवर्थ किंवा प्रोप्रायटर्स किंवा शेअरहोल्डर्स फंड. म्हणजे इक्विटी फंड म्हटलं तरी तुम्ही हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. इक्विटी फंड कसा कॅल्क्युलेट केला जातो किंवा नेटवर्थ जरी वर्ड आला तरी नेटवर्थ म्हणजे काय, कशा पद्धतीत कॅल्क्युलेट केलं जातं, किंवा प्रोप्रायटर्स म्हणजे ओनर्स फंड, त्यालाच शेअरहोल्डरसुद्धा म्हटलं जातं, किंवा शेअरहोल्डर्सचा फंड कसा कॅल्क्युलेट केला जातो ते इथं आपण पाहणार आहोत. ते बघा, तर इक्विटी इक्विटी फंड और नेटवर्थ और प्रोप्रायटर्स फंड और शेअरहोल्डर्स फंड calculated by preference share capital plus equity share capital plus reserve and surplus minus losses and fictitious assets. यामध्ये प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटलची जी काय रक्कम असेल ती, त्याचबरोबर इक्विटी शेअर कॅपिटलची जी काय रक्कम असेल ती, त्याचबरोबर कंपनीचे किंवा बिझनेसचे जे काही रिझर्व अँड सरप्लस असतील ते, त्या सर्वांची बेरीज, त्यातून मायनस जे काय फिक्टिशियस असेट्स असतील ज्या की आपण बॅलन्स शीटला पाहिल्या, म्हणजेच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट बॅलन्स असेल, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असतील, ब्रोकरेज असेल, त्याचबरोबर अंडररायटिंग कमिशन असेल,
त्याचबरोबर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स असतील किंवा शेअर्स असतील, हे यातून काय केले जातील, लेस केले जातील आणि जे अमाऊंट आपल्याला मिळेल किंवा रिसिव्ड होईल त्याला आपण काय म्हणणार आहे, शेअर होल्डर्स फंड किंवा इक्विटी फंड असं कन्सिडर करणार आहे. 8 पॉईंट कॉमन इक्विटी. कॉमन इक्विटी मीन्स or calculated by equity share capital plus reserve and surplus plus share premium minus losses. Common equity means the amount invested by the equity shareholders in the business, so that we say that common equity is equal to equity share capital plus reserve and surplus plus share premium minus losses. 9. Over trading. Over trading means, in a simple words, it means excessive sales resulting in shortage of working capital to meet the current liabilities of the business. It is an attempt of rapid expansion without sufficient working capital. Thus, it is a course to business. म्हणजे ओव्हर ट्रेडिंग म्हणजे कंपनीचं काय झालेलं आहे की एक्स्ट्रा सेलिंग झालेलं आहे, जास्त सेलिंग झालेलं आहे, त्याच्यामुळे वर्किंग कॅपिटल आपलं जे काही डेली वर्किंग करण्यासाठी जे काही कॅपिटल आहे त्यासाठी कंपनीला काय होत आहे, शॉर्टेज होत आहे. याला म्हटलं जातं ओव्हर ट्रेडिंग. बट इट इज ए गुड साईन फॉर द बिझनेस फॉर एक्सेसिव्ह सेल. त्याचबरोबर काय झालेलं आहे इथं, तर एक्सपेन्शन जे काय आहे बिझनेसचं ते या ओव्हर ट्रेडिंगमुळे होत असतं. तर यामुळे ही गुड साईन आहे. हे एक इथं आपल्याला दिसून येतं. ओव्हर ट्रेडिंग म्हणजे एक्सेसिव्ह सेल रिझल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कॅपिटल अँड इट इज ए रॅपिड एक्सटेन्शन विदाऊट सफिशियंट वर्किंग कॅपिटल ऑफ द बिझनेस. म्हणजे कॅपिटल वर्किंग कॅपिटल सफिशियंट नसताना सुद्धा कंपनीची ती काय दिसत असते, तर गुड साईन दिसत असते एक्सपॅन्शनची. कारण जसा जसा आपला त्या कंपनीचा टर्न ओव्हर वाढेल त्याच पद्धतीत त्यांचं काय होणार आहे, तर एक्सपॅन्शन होणार आहे. हे ओव्हर ट्रेडिंगमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. सेम ॲज इट इज अंडर ट्रेडिंग इज वाईस वर्सा ऑफ ओव्हर ट्रेडिंग. म्हणजे ओव्हर ट्रेडिंगच्या विरुद्ध अंडर ट्रेडिंग हे काय असणार आहे बघा. इट इज रिव्हर्स टू ओव्हर ट्रेडिंग. इट सिग्निफाईज inadequate volume of business. Sales are less in relation to resources available, which in turn means that the assets are not fully utilized in the business. अंडर ट्रेडिंग म्हणजे काय, तर हे ओव्हर ट्रेडिंगच्या अगदी विरोधात आहे. ओव्हर ट्रेडिंग म्हणजे सेल्स जास्त होते त्यामुळे शॉर्टेज ऑफ कॅपिटल होतं आणि त्यामुळे फर्मला एक्सपॅन्शनचा फायदा मिळतो. परंतु कसा, तर कमी वर्किंग कॅपिटलचं त्यांना काय होतो, तर शॉर्टेज सहन करावा लागतो आणि त्यातच त्यांचं काय होत असतं, एक्सपॅन्शन होत असतं. सेम ॲज इट इज अंडर ट्रेडिंगमध्ये काय होत असतं, तर जे काही आपले बिझनेस रिसोर्सेस असतील त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन केलं जात नाही किंवा ज्या काही ॲसेट्स असतील त्यांचं प्रॉपर युटिलायझेशन इथं केलं जात नाही. त्यामुळे आपली सेल्स किंवा आपलं सेल व्हॉल्यूम हे काय होतं, तर कमी असतं किंवा आपले जे काही सेल आहे ते आपले जे काही रिसोर्स अवेलेबल आहेत सध्याचे त्यांच्यापेक्षा काय असते, कमी असते. म्हणजेच इट इज नॉट ए गुड साईन फॉर द बिझनेस अंडर ट्रेडिंग. त्याचबरोबर आपण बघणार आहोत ते म्हणजे अंडर कॅपिटलायझेशन अँड ओव्हर कॅपिटलायझेशन. ओव्हर कॅपिटलायझेशन अँड अंडर कॅपिटलायझेशन सेम ॲज इट इज ओव्हर ट्रेडिंग अँड अंडर ट्रेडिंग. सेम meaning is there. Here overcapitalization means when the earnings of a business are not sufficient to pay a fair reasonable rate of return on its capital employed, the business is said to be
ओव्हर कॅपिटलाइज्ड म्हणजे जे काही बिझनेसचं अर्निंग आहे ते काही सफिशियंट नसतं टू पे ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॅपिटल इन्व्हेस्टेड इन द बिझनेस. म्हणजे ओव्हर कॅपिटलायझेशन म्हणजे तर यामध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की जे काही इन्व्हेस्ट केलेलं कॅपिटल आहे ते आपल्याला त्याचं रिटर्न जे आहे त्याचं जे काही रिटर्न आहे ते पे ऑफ करण्यासाठी रिजनेबल नाही, त्याला म्हटलं जातं ओव्हर कॅपिटलायझेशन. अंडर कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय तर ओनड कॅपिटल ऑफ द बिझनेस इज मच लेस दॅन द टोटल बॉरोड कॅपिटल. म्हणजे जे काही ओनरचं कॅपिटल आहे ते ओनरचं कॅपिटल हे कमी आहे परंतु बॉरोड कॅपिटल हे जास्त आहे. बॉरोड म्हणजे काय तर लोन कॅपिटल असतील, डिबेंचर असेल, याकडून कलेक्ट केलेलं जे काय कॅपिटल आहे ते जास्त आहे आणि ओनर्ड कॅपिटल कमी आहे. तर यामध्ये रिटर्न्स जे असतील ते काय असणार आहेत, व्हेरी हाय असणार आहेत. द रिटर्न ऑन कॅपिटल इज व्हेरी हाय. रिटर्न ऑन कॅपिटल इज व्हेरी हाय इन अंडर कॅपिटलायझेशन. आणि ओव्हर कॅपिटलायझेशन मीन्स द अर्निंग ऑफ द बिझनेस आर नॉट सफिशियंट. म्हणजे बिझनेसचं जे अर्निंग आहे ते सफिशियंट नाही. कशासाठी तर जे काही कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलं असेल बिझनेसमध्ये त्याच्या रिटर्न पे ऑफ किंवा रिटर्न देण्यासाठी त्याच्यावरती फेअर ऑर रिजनेबल रिटर्न देता येणार नाही, याला म्हटलं जातं ओव्हर कॅपिटलायझेशन. ओके, थँक्यू. In our today's lecture, we are studied the types of ratio and important terms in ratio analysis or financial statement analysis. In our next lecture, we are studied the tools and techniques of financial statement analysis. After discussing the tools and techniques of financial statement analysis, we are discuss the classifications of ratios and start a practical problem on ratio analysis. Okay, thank you very much.